आसा महला पंजवा दोपदे। गुर प्रसाद मेरे मन वसिया, जो मांगो सो पावो रे। नाम रंग यो मन तृप्तना, बहुर न कतहूँ तावो रे। हमरा ठाकुर सबते ऊंचा, रैन दिनस तिस गावो रे। खिन मह तापियो तापन हारा, तिस ते तुझे डरावो रे। रहो जब देखो प्रभु अपना स्वामी, तो अवर चीत न पावो रे। नानक दास प्रभु आप पहराया, परम पाव मेट लिखावो रे। मैं मूर्ख की के तक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पिखिया, से फिर गरवासना परिया रे। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर, समर्थ गुरु लोक परलोक दे रखियक भगत वशल ज्ञान दे सागर। गुरुआं दे गुरु शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही साध संगत जी धनता दे योग वडभागे हाँ। गुरु साहब ने मेहर दया की है, अब कलो आयो एक नाम बोवह बोवो। महाराज जी ने रुत बख्शी है, समा बख्शिया, तंदरुस्तियां दित्तियां हन। कर्म करन दे लई सानू महाराज जी ने चढ़दी कला बख्शिश की है। किसी ने कर्म करना होवे ते उहदे लई देखो कर्म मन भी करदा है, कर्म मनुख दा शरीर जां बॉडी दे पार्ट्स ने अंग ने वो भी करते हैं। मन दे कर्म तो ठीक है, पर जे किसी ने हत्थां दे नाल कर्म करना, अखियां दे नाल, कन्नां दे नाल तुर के जाना, पैदल जाना, तो फिर महाराज जी कहते हैं फिर सानू उस कर्म नू बड़े ध्यान दे नाल करना पवेगा, तां जो सानू उस कर्म दे लेखे दे विच ना पैना पवे। सो इसलिए कर्म जिहड़ा है वो बहुत ज़रूरी है। कर्म बहुत ज़रूरी है, पर जे कर्म महाराज जी कहते ने अच्छा हो जाए, चंगा होवे, तो बहुत चंगी गल। सो गुरु महाराज जी ने सानू शरीर धरती, महाराज जी ने कहा कर्म शरीर धरती कलयुग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए। इस धरती दे उपर जिहे बीज कोई असी बीजते हाँ, उस तरह कर्मां दे बीज असी खांदे हाँ, असी मनदे हाँ। इस करके
गुरु दे कोल आना, गुरु दे कोल बैठना, गुरु दी बाणी सुननी, सेवा करनी, सिमरन करना, ये महाराज जी ने बहुत ही प्यारा वड्डा कर्म जिहड़ा वो सानू दस्सिया। सो कर्म करन तो बाद सानू जिंदगी दे विच फिर ऐसी डायरैक्शन मिलती है, चंगे कर्म वाले नूं मोह मालक चंगे पासे लै जांदा है, माड़ा कर्म करन वाले नूं माड़े पासे लै जांदा है, चंगी बिरती चंगी सोच वाले नूं चंगे पासे लै जांदा है, माड़ा कर्म या माड़ी सोच बिरती वाले नूं माड़े पासे वो लै जांदा है। इस करके कर्म की खेती महाराज जी ने दस्सिया बहुत महान है। इस खेती नूं असीं रोज़ पढ़ते हाँ, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस, निमरता दे नाल भै दे विच भाव दे नाल इस संसार दे विच कर्मां रूपी खेती करनी चाहिए। सो खेती जड़ी है, कर्मां दी खेती जड़ी है, इनू सानू महाराज जी ने कहा बहुत ही संजीदगी दे नाल, बहुत ही सीरीयस हो के, बहुत ही ध्यान दे नाल, बहुत ही प्यार दे नाल ये कर्मां दी खेती होनी चाहिए है। तां ही इस खेती दे विच फल रूपी फसल जिहड़ी है वो मिल सकदी है। सो गुरु महाराज जी का बहुत ही प्यारा शब्द है, उस दियां पंक्तियां असीं सरवण कीतियां ने। शब्द दी विचार आरंभ करते हाँ। महाराज फरमान करते हैं, गुर प्रसाद मेरे मन वसिया, जो मांगो सो पावो रे, जो मांगो सो पावो रे। मेरा मालक, मेरा वाहिगुरु, मेरा राम, मेरा अल्लाह, मेरा भगवान, मेरा प्रभु परमेश्वर ईश्वर, जो मर्जी कह लो उसनू, जे मेरे अंदर उसका वासा होया तो मेरे गुरु की कृपा नाल, गुरु प्रसाद नाल, प्रसाद मतलब मेहर कृपा, गुर प्रसाद मेरे मन वसिया, जो मांगो सो पावो रे। महाराज मेरे अंदर मेरे गुरु की मेहर दे नाल ही मालक वसिया। जदों मालक वस जांदा है, जदों कोई मालक दा हो जांदा है, ध्यान देना, जदों कोई मालक दा हो जांदा है फिर मालक उस ते खुश हो जांदा है। जदों मालक खुश हो जांदा है फिर मालक अपने सेवक नूं कुछ ना कुछ दिंदा है। फिर मालक खुश हो के दिंदा है। खुश हो के की दिंदा है? मालक खुश हो के अपना रूप तक दे दिंदा है, अपना सब कुछ मालक दे दिंदा है। जिवें साडे गुरुआं दे कोल सिखां ने रह के सेवा कीती, उन्हां नूं महाराज ने सब कुछ दे दिता। अपने शुरू तो असीं गुरु नानक महाराज जी तो करते हाँ, हमेशा है ही शुरुआत साडी उत्थों। जदों भाई लहणा जी ने सेवा की है, वो करी जाते ने करी जाते ने, कदी उन्होंने कदी भी महाराज जी ने कुछ कहा नहीं भी मैनू ये चाहिए। उन्हों दे कर्म, उन्हों दी सेवा नूं महाराज जी ने ऐसे भाग लाए। गुरु महाराज जी ने, ध्यान देना, गुरु महाराज जी ने साडा जिहड़ा असी सिखिज़म पढ़ी दा ने, इहदे विच बहुत कमाल दा धर्म है। लगभग 1000 साल तो कोई भी धर्म होंद विच नहीं आया कल्ला सिख धर्म तो बगैर। लगभग 1000 साल तो कोई भी धर्म होंद विच नहीं आया, एक सिख धर्म आया। और एक धर्म का प्रगट होना जां उन्होंने समाज में प्रचलित करना, बाबे नानक कोल किहड़ी शक्ति सी? ना कोई स्टेट पावर, ना बाबे नानक को कोई पोलिटिकल पावर, ना इंटरनेशनल पावर। बड़ी प्यारी विचार है, ध्यान नाल सुनना।
जद कि इन्ना ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਪਖੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ, ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਢੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਰਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਫਲਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੋਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਡਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਪਾਵੋ ਰੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਸਿਆ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸ ਗਿਆ। ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਪੁੱਛਦਾ। ਮਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੀ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਚੀਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਗਰੋਥ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਵਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਨਵਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਪਾਵੋ ਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਫੁਰਨਾ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਦਿਓ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਪਾਵੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਸੋ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਸੋ ਭੁੱਖਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਸੋ ਭੁੱਖਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਯੋਗ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨਾ, ਬਹੁਰ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਵੋ ਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨਾ, ਬਹੁਰ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਵੋ ਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨਾ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਸਬਰ ਨਾਲ ਰਜਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਦੌੜ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਅਮੀਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏ।
ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਟਕੇ ਨਾ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਇਹ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨਾ, ਬਹੁਰ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਵੋ ਰੇ। ਧਾਵੋ ਮਤਲਬ ਭਟਕਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਹ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਆਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕਹੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਲਸਾ ਇੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਪਦਾਰਥ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਧਰ ਸੀ? ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਰਾ ਠਾਕਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਤਿਸ ਗਾਵੋ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਹਮਰਾ ਠਾਕਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਤਿਸ ਗਾਵੋ ਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਪਿਓ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਤਿਸਤੇ ਤੁਝੇ ਡਰਾਵੋ ਰੇ ਰਹਾਓ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਤਿਸਤੇ ਤੁਝੇ ਡਰਾਵੋ ਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਤਿਸਤੇ ਤੁਝੇ ਡਰਾਵੋ ਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਭੈ, ਅਦਬ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ, ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ, ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਤਿਸਤੇ ਤੁਝੇ ਡਰਾਵੋ ਰੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਲਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪਣ ਹਾਰ, ਜਬ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ, ਤੋ ਅਵਰੈ ਚੀਤ ਨਾ ਪਾਵੋ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਬ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ, ਤੋ ਅਵਰੈ, ਅਵਰੈ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ, ਚੀਤ ਨਾ ਪਾਵਰ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ
ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸਿਆ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ। ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਉਹ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਬ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਤੋ ਔਰੈ ਚੀਤ ਨਾ ਪਾਵੋ ਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਪਹਿਰਾਇਆ, ਭਰਮ ਪਾਓ ਮੇਟ ਲਿਖਾਵੋ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਾਂ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਪਹਿਰਾਇਆ, ਭਰਮ ਪਾਓ ਮੇਟ ਲਿਖਾਵੋ ਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੂੜੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਭਰਮ ਜਾਂ ਭਾਉ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਡੋਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਪਹਿਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਰਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹ ਨਿਵਾਜਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹ ਖੁਦ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਪਹਿਰਾਇਆ, ਭਰਮ ਪੋ ਮੇਟ ਲਿਖਾਵੋ ਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭਟਕਣਾ, ਭਾਉ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕੱਟਣਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾਸ ਪਾਸ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।